Good afternoon. Myself Tanisha Kandekar. Today I am going to take a digital lesson on e-subject science, and my topic is circulation. The circulatory system. Okay, the circulatory system. Under this topic, we are going to see the role of heart, the role of blood, and role of blood vessels. Okay, so let's start to our lecture. First of all, you have to count your pulse by placing the tips of index finger or middle finger on your wrist. Wrist means this part. Sorry. On the wrist, you have to keep your index finger and middle finger. And when you observe, you will feel some beats like heartbeats. So feel your pulse and count the beat for 15 seconds. And after that, multiply this number by 4 because 15 into 4 is equal to 16. So we have to count for 60 seconds, that is for 1 minute. When we count pulse for 15 seconds and we will multiply this number by 4, we will get the beats in 1 minute. So these beats are also known as heartbeat. These are also heartbeats. Now, where does this pulse come from? Where you can check your pulse. So you have to answer this question. For example, just now we have seen that we can measure our pulse at wrist, as well as we can also measure our pulse at neck region, and also we can measure of our, it's not temple, it should be ankle. Okay, or ankle. It's not temple, it's ankle. So the answer is all of the above. Okay, next. Wait a minute. Today, today you will learn about main parts of circulatory system. So can you describe the main parts of circulatory system? For example, human circulatory system consists of mainly, first there comes heart, then blood vessels, and then blood. Okay, so these are the main parts of human circulatory system. Then what is the role of heart, blood, and blood vessels? Sorry, the screen is glitching. Describe the role of heart, blood, and blood vessel. So the role of heart is to pump blood. To pump blood. The role of blood is to transport oxygen. Transport oxygen, take CO2 from cells, and to transport nutrients. These are the roles of heart. Then comes blood vessels. The blood vessels provides a path for traveling of blood. Then human circulatory system. The function of human circulatory system is to transport blood, oxygen, and nutrients to the all body part. It not only transport the oxygen and nutrients, but it also takes waste material from the cell and remove out of the body. For example, as the blood gives oxygen, this is a single cell. Let's imagine this is a cell and this is a blood vessel passing along with it. So the blood gives oxygen and takes carbon dioxide into the blood. Same, blood gives nutrition and takes nitrogenous waste from the cell. So the function of blood is to transport oxygen as well as to collect carbon dioxide. Next, the function of blood is to provide nutrition as well as
removing the nitrogenous waste. Then the main part of circulatory system are heart, blood and heart, blood vessels and blood. Next, now heart. It works as pump to move the blood. The function of heart is to move, to pump, to do contraction and relaxation, from which they remove the blood. It has four chambers. Which are these four chambers? Two atria and two ventricles. So the upper parts are known as atria and the chambers at below of the heart are known as ventricles. So this is left atrium, this is right atrium, this is right ventricle, this is left ventricle. Okay, it has four chamber. Two upper chamber are called as atria, and two lower chambers are known as ventricles. Now let's examine how blood flows through the heart. First step is the right atrium takes blood in. Now which is right atrium? This is right atrium. This is left atrium. Then this is right ventricle and this is left ventricle. So the first step is the right atrium takes in blood. This is right atrium and right atrium is taking blood inside, carrying carbon dioxide. So this blood is deoxygenated blood. This is deoxygenated blood. म्हणजे राईट एट्रियम मध्ये जे ब्लड जाणार आहे ते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. राईट एट्रियम जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होणार, पूर्णपणे राईट एट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट झाला की राईट एट्रियम मधून ब्लड जे आहे ते राईट व्हेंट्रिकल मध्ये जाणार. म्हणजे राईट व्हेंट्रिकल मध्ये पण आता हे जे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे हे पण आता राईट व्हेंट्रिकल मध्ये आलेले. ब्लड इज स्क्वीज डाऊन इनटू दी राईट व्हेंट्रिकल. आणि हे ब्लड काय केलं जातं राईट व्हेंट्रिकल मध्ये, जे मी आता सांगितलं राईट व्हेंट्रिकल मध्ये ते पास होतं अँड टेकन टू दी लंग्स. आणि इकडनं हे ब्लड जाणार आहे लंग्सकडे. आता लंग्सकडे ब्लडचं काय होणार? लंग्स हे टू सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, बरोबर. तर लंग्सचं काम असतं कार्बन डायऑक्साईड बॉडीच्या बाहेर काढून टाकणं आणि ब्लड मध्ये कार्बन ऑक्सिजन मिक्स करणं. म्हणजे इथे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं होतं पण आता कार्बन डायऑक्साईड काढून घेतलं, ऑक्सिजन मिक्स केलं, त्याच्यामुळे आता हे झालेलं आहे ऑक्सिजनेटेड ब्लड. म्हणजे असं ब्लड की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. तेच इथे सांगितलंय की लंग्स मध्ये काय केलं जातं, ऑक्सिजन रिप्लेस कार्बन डायऑक्साईड काढून टाकला जातो आणि ब्लड मध्ये ऑक्सिजन ऍड केलं जातं. म्हणजे आता स्टेप पहिले आपण काय बघितले, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पहिले आलं राईट एट्रियम मध्ये. राईट एट्रियम मधून ब्लड फ्लो झाला राईट व्हेंट्रिकल मध्ये. राईट व्हेंट्रिकल मधून हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड गेलं लंग्सकडे. लंग्सनी काय केलं, त्याच्यातून कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह केला आणि ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये ऍड केला. म्हणजे आता हे ब्लड कसं झालेलं आहे, ऑक्सिजनेटेड. हे डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स कडे जात नाही. ब्लड पहिले आता जाणार लेफ्ट एट्रियम कडे. म्हणजे लेफ्ट एट्रियम कडे आता गेलंय ऑक्सिजनेटेड ब्लड. ऑक्सिजनेटेड ब्लड आता लेफ्ट एट्रियम कडे गेलं. लेफ्ट एट्रियम कडून हे जे ब्लड आहे ते जाणार लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये. लेफ्ट व्हेंट्रिकल इकडे एओर्टा मध्ये ओपन होतो आणि एओर्टा बाहेर टाकणार ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आता जाणार सगळ्या बॉडी पार्ट्स कडे. परत काय होणार, बॉडी पार्ट्स ऑक्सिजनचा यूज करणार, ब्लड मध्ये कार्बन डायऑक्साईड टाकणार, म्हणजे ब्लड परत डिऑक्सिजनेटेड होणार आणि ब्लड जाणार राईट एट्रियम मध्ये. तर ही आहे पूर्ण सर्क्युलेशनची प्रोसेस. हार्ट. मग आता आपण पहिल्या याच्यात बघितलं होतं की राईट एट्रियम मध्ये ब्लड आलं. राईट एट्रियम पूर्णपणे कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे राईट एट्रियम मधलं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते राईट व्हेंट्रिकल मध्ये आलं. आता राईट व्हेंट्रिकल मधून ते लंग्स कडे गेलं आणि लंग्सच्या तिथे काय झालं, ब्लड ऑक्सिजनेटेड झालं. आता ऑक्सिजन कॅरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर इन लेफ्ट एट्रियम. हे ब्लड येणार आणि कुठे जाणार, लेफ्ट एट्रियम मध्ये जाणार. ब्लड इज पंप इन टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल. याच्याकडनं लेफ्ट एट्रियम कडून ब्लड टाकलं जातं लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये अँड स्टार्ट इट जर्नी अगेन थ्रू आउट दी बॉडी. आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल परत इकडे एओर्टा थ्रू टाकणार. हा आहे एओर्टा. आणि एओर्टा म्हणून सगळं ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे ते पूर्ण बॉडी पार्ट्स कडे जाणार. लेसन चेक दी हार्ट.
Can you explain how blood flows through the heart with a partner even though diagram of the heart? म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला ब्लड सेल्स बनायचंय आणि ब्लड सेल्स बनवून तुम्हाला सांगायचंय की ब्लड कसं कसं पास होतं. आता विदाऊट डायग्राम काढायचंय, पण मी एक एक्सप्लेनेशन साठी परत डायग्राम काढते म्हणजे अजून क्लिअर होईल की पहिले येणार आहे लेफ्ट राईट एट्रियम मध्ये, नंतर राईट व्हेंट्रिकल मध्ये, राईट व्हेंट्रिकल नंतर ब्लड पास होणार लंग्स, लंग्स कडनं परत ब्लड जाणार आहे लेफ्ट एट्रियम आणि लेफ्ट एट्रियम कडनं जाणार आहे लेफ्ट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल कडनं परत जात आहे बॉडी पार्ट्स. तर हा आहे पूर्ण फ्लो. Can you explain how blood flows through the heart with a partner even without diagram of heart? आता आपल्याला इथे हार्टचे डायग्राम नाही काढायची, सिम्पली हार्ट जे 4 चेंबर असतं त्याच्या आपल्याला 4 चेंबर्स ड्रॉ करायचे, जे ऑलरेडी इथे 4 चेंबर्स ड्रॉ केलेले. आता इकडे राईट एट्रियम जो आहे, इकडे कुठलं ब्लड येत आहे, डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड येत आहे. म्हणजे असं ब्लड की ज्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असणार. डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड जाणार राईट व्हेंट्रिकल मध्ये, राईट व्हेंट्रिकल मध्ये पण अजूनही आहे डिऑक्सिजिनेटेड आहे. याच्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड म्हणजेच डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड जात आहे लंग्स कडे. लंग्स काय करताय, या ब्लड मधून कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह करताय आणि ब्लड मध्ये ऑक्सिजन मिक्स करताय. मग ऑक्सिजिनेटेड ब्लड ट्रॅव्हल होणार आणि ऑक्सिजिनेटेड ब्लड जाणार लेफ्ट एट्रियम मध्ये. लेफ्ट एट्रियम कडनं ऑक्सिजिनेटेड ब्लड जात आहे लेफ्ट व्हेंट्रिकल कडे. लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधून एओर्टा असतो, एओर्टा ऍक्च्युली हा वरच्या बाजूला असतो हार्टच्या, एओर्टा आणि एओर्टा कडून सगळं ऑक्सिजिनेटेड ब्लड कुठे जाणार, बॉडी पार्ट्स कडे. परत तीच प्रोसेस होणार, बॉडी पार्ट्स ऑक्सिजनचा यूज करणार, ब्लड मध्ये कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करणार, परत हे जे डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड आहे हे राईट एट्रियम मध्ये जाणार. आता ब्लड म्हणजे नेमकं काय, आपण इतकं बघतोय की हार्टचे 4 चेंबर्स असतात, ह्या 4 चेंबर मधून हा लेफ्ट एट्रियम, राईट एट्रियम, त्याच्यानंतर राईट व्हेंट्रिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, आपण बघतोय की इकडे डिऑक्सिजिनेटेड ब्लड जातं, परत इकडनं ऑक्सिजिनेटेड ब्लड येतं, इकडनं डिऑक्सिजिनेटेड लंगला जाणार, इकडनी ऑक्सिजिनेटेड जे आहे ते बॉडी पार्ट्सला जाणार. इतकं सगळं आपण बघतोय, पण ऍक्च्युली हे ब्लड म्हणजे काय, तर ब्लड हे एक स्पेशल फ्लुइड आहे, प्रायमरली कंटेन विथ इन दी ब्लड व्हेसल. ब्लड हे आपल्या बॉडीमध्ये, जर आपण ह्युमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघतोय तर आपली सिस्टीम जी आहे ती क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम नाहीये. जर बेसिक आठवत असेल तर सर्क्युलेटरी सिस्टीम ज्या असतात, सर्क्युलेटरी सिस्टीम ह्या 2 टाईपच्या असतात, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आणि क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम. तो ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा अर्थ असा होतो की हार्ट जेव्हा ब्लड पंप करणार आहे तेव्हा ते ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स वरती जाऊन पडणार आहे, ही ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम झाली. ओपन आपल्याला फक्त अर्थोपोड्स आणि मॉल्युस्क मध्ये बघायला मिळते. दुसरी टाईप असते क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम. तर क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळते मॉल्युस्क आणि ऑर्थोपोड सोडून बाकी सगळे जे असणार आहे त्याच्यामध्ये असते क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम. तर क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजे काय, हार्ट जेव्हा ब्लड पंप करणार तेव्हा ते ब्लड काहीतरी व्हेसल्स म्हणून, ज्याला आपण ब्लड व्हेसल्स म्हणतो, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, वेदर इट मे बी आर्टरी, वेदर इट मे बी अ व्हेन और वेदर इट मे बी अ कॅपिलरी, या तिन्ही पैकी कुठलीही ट्यूब असेल. आपण बघणार आहे आर्टरीचं काम काय, व्हेनचं काय, कॅपिलरी कधी म्हणणार, पण या तिन्ही पण काय ब्लड व्हेसल्स आहेत. ठीक आहे. इट हॅज 4 मेन कंपोनंट. तर ब्लड मध्ये आरबीसी असतात, डब्ल्यूबीसी असतात, प्लेटलेट्स असतो आणि प्लाझ्मा असतो. मग आता ब्लड, पहिले तर आरबीसी. आरबीसी म्हणजे आरबीसीचाच फुल फॉर्म आहे रेड ब्लड सेल, विच इज ऑल्सो नोन ॲज आरबीसी. आरबीसीलाच म्हटलं जातं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स. दे आरबीसीचं काम काय, ऑक्सिजन कॅरी करणं, न्यूट्रियंट्स पोहोचवणं आणि सेल कडून वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करणं. मग वेस्ट मध्ये काय येणार, कार्बन डायऑक्साईड येणार किंवा नायट्रोजनस वेस्ट येणार. त्याच्यानंतर आहे डब्ल्यूबीसी, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो पांढऱ्या पेशी. डब्ल्यूबीसी ला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये डब्ल्यूबीसी, व्हाईट ब्लड सेल असं पण लिहितो. डब्ल्यूबीसीचं काम काय, वेगवेगळ्या डिसीजेस सोबत फाईट करायचं आणि बॉडीचं प्रोटेक्शन करायचं इन्फेक्शन पासून. त्याच्यानंतर येतात प्लेटलेट्स. आता प्लेटलेट्स हे सेलच असतात, पण याच्यामध्ये नो न्यूक्लियस, याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतो, कारण असे मोठे सेल्स असतात ज्याला मेगा कॅरिओसाइट्स म्हणतो, आणि मेगा
केरिओसाइटचे असे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स ब्रेक होऊन हे प्लेटलेट्स तयार झालेले असतात. त्याच्यामुळे प्लेटलेट्स मध्ये फक्त सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट असतं, प्लेटलेट्स मध्ये न्यूक्लियस नसतं. ठीक आहे. प्लेटलेटचं काम काय, जिथे कुठे इंजुरी होईल तिथे ते सगळे एकत्र येतात, गॅदर होतात आणि क्लॉटिंग प्रोसेसमध्ये ते हेल्प करतात. नंतर आहे प्लाझ्मा. आता प्लाझ्मामध्ये मॅक्झिमम तर वॉटरच असतं, मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर. आणि याच्या व्यतिरिक्त प्लाझ्मा जो असतो तो स्ट्रॉ कलर असतो, स्लाइटली येल्लोइश असतो. बाकी सगळे जे सेल कंपोनंट असतात ते ब्लड मध्ये स्विम करत असतात. जर आपण ब्लडचं सेंट्रिफ्युगेशन केलं, सेंट्रिफ्युगेशन म्हणजे काय, एक मशीन असणार, या मशीन मध्ये छोटे छोटे होल्स असणार की ज्याच्यामध्ये आपण टेस्ट ट्यूब ठेवू शकतो. मग टेस्ट ट्यूब मध्ये आपल्याला ब्लड सॅम्पल ठेवायचे आणि हे मशीन एकदम हाय स्पीडने आपल्याला रोटेट करायचे. जेव्हा हे हाय स्पीडने इथे पूर्ण आपल्या टेस्ट ट्यूब ठेवलेले असणार की ज्याच्यामध्ये ब्लड सॅम्पल आहे, या इतक्या हाय स्पीडने फिरवल्या जाणार की रेड ब्लड सेल ज्यांचं वेट जास्त असतं ते सगळे बेसला बसणार. त्याच्यावरती कमी डेन्सिटी वाले डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट येणार. सगळ्यात वरती जो स्लाइटली येल्लोइश कलरचा सेक्शन आपल्याला जो मिळतो तो प्लाझ्मा असतो. त्याच्यानंतर येतात ब्लड व्हेसल्स. 3 टाइप्सच्या ब्लड व्हेसल्स असतात, व्हेन्स, आर्टरीज आणि कॅपिलरीज. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये आर्टरी, ह्या आर्टरीचं बघू शकता इथे वॉल खूप जास्त थिक आहे, थिकेस्ट वॉल असते, कारण आर्टरीमध्ये बीपी ब्लड प्रेशर जो असतो तो हाय असतो, ब्लड जास्त प्रेशरने फ्लो होत असतं. मग आर्टरी ब्रेक होऊ नये म्हणून आर्टरीची वॉल ही थोडीशी थिक असणार बाकी दोघांच्या कम्पेअरनी. याच्यामध्ये हाय प्रेशर असणार कारण की हार्ट जेव्हा ब्लड पंप, सपोज हे हार्ट आहे आणि हार्ट जेव्हा ब्लड पंप करणार ते डायरेक्ट आर्टरी मधून बॉडी पार्ट्स कडे जात असतं, त्याच्यामुळे आर्टरीमध्ये ब्लड प्रेशर जास्त असतो म्हणून आर्टरीच्या वॉल ह्या थिक असतात. त्याच्यानंतर येतं कॅपिलरी. कॅपिलरी हा एकदम थिनेस्ट वॉल असतं, इथे बघू शकता, कारण कॅपिलरीच्या इथे काय होतं, मटेरियलचं एक्सचेंज होतं, त्याच्यामुळे हे 3 सिंगल सेलचे असतात, असे सिंगल सेलची लेअर बनलेली असणार कॅपिलरीच्या वॉलची. त्याच्यानंतर येतात वेन. वेनचं काम काय, बॉडी पार्ट्स कडून ब्लड हार्ट कडे घेऊन जाणं, म्हणून वेनची थिकनेस थोडीशी कमी आहे. इथे ब्लड प्रेशर पण थोडासा आर्टरीच्या कम्पेअरनी कमी असतो. आर्टरीज या नेहमी ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करतात. याच्यामध्ये एक एक्सेप्शनल केस आहे, ती म्हणजे पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी जी आहे ती डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते आणि व्हेन नेहमी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करणार. याच्यामध्ये पण एक्सेप्शनल केस आहे, ती म्हणजे पल्मनरी व्हेन. पल्मनरी व्हेन ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते, पल्मनरी व्हेन जी ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करणार. मग आता हे लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू साठी हा पॉइंट खूप महत्वाचा असतो. आर्टरी नेहमी हार्ट कडून बाजूला ब्लड घेऊन जाणार, कॅपिलरी या एक्सचेंज मध्ये काम करणार आणि वेन्स या कॅरीज ब्लड बॅक टुवर्ड दी हार्ट. ओके, तर हे रिकॅप आहे. आतापर्यंत आपण हार्ट बघितलं, हार्टचे 4 चेंबर बघितले, कुठल्या चेंबर मध्ये कसं ब्लड येतं ते बघितलं. नंतर आपण ब्लड बघितले की ब्लड मध्ये 4 कंपोनंट असतात, प्लाझ्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट, आणि यांचं काम आहे ऑक्सिजन, न्यूट्रिएंट आणि वेस्ट कॅरी करणं. त्याच्यानंतर आपण ब्लड व्हेसल्स बघितले की ज्याच्यामध्ये आर्टरीज आहेत, वेन्स आहे आणि कॅपिलरीज आहे, आणि ह्या जे आर्टरीज वेन हे कॅनलचं काम करतात ब्लड फ्लो होण्यासाठी. त्याच्यानंतर राईट स्टोरी ॲज थ्रू यू आर आरबीसी. तुम्हाला इमॅजिन करायचं आहे की तुम्ही आरबीसी आहे आणि मग तुम्ही कसं कसं करणार. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हे तुम्ही आहे. ठीक आहे, दिस इज यू विथ अ बिग स्माइल ऑन युअर फेस. ओके, तर तुम्हाला सांगायचंय व्हॉट डू यू लुक लाईक, तुम्ही कसे दिसताय. आता तुम्ही हे नाहीये तुमचं, मी फक्त एक डायग्राम काढली, पण तुम्ही तुम्ही आता स्वतःला काय समजायचंय की तुम्ही आरबीसी आहात. जर मी विचारलं तुम्हाला व्हॉट डू यू लुक लाईक, तर तुम्ही काय सांगणार, वी लुक लाईक बाय कॉन्केव्ह शेप.
त्याच्यानंतर व्हॉट इज युअर जॉब. आता तुम्ही RBC मग तुम्ही तुमचा जॉब काय सांगणार. आवर जॉब इज टू प्रोव्हाइड ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिशन टू दी सेल्स अँड टू टेक कार्बन डायऑक्साइड अँड नायट्रोजनस वेस्ट अवे फ्रॉम दी सेल्स. वेअर आर यू फॉर्म. जर असं विचारलं की तुम्ही कुठे तयार होता तर तुम्ही काय सांगणार. रेड बोन मॅरो मध्ये. रेड बोन मॅरो. वेअर डू यू ट्रॅव्हल फ्रॉम अँड टू. मग जे काही आपण पूर्ण सर्क्युलेशन बघितलंय की 4 चेंबर हार्ट असतात. अबव टू आर एट्रिया आणि बिलो टू आर व्हेंट्रिकल्स. मग तुम्ही ट्रॅव्हल कसे करता. मग ट्रॅव्हल काय सांगणार की आम्ही लेफ्ट एट्रियम मध्ये येतो आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये जातो. त्याच्यानंतर लंग्स कडे जातो. लंग्स कडे ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड देणार आणि ऑक्सिजन घेणार. ऑक्सिजनेटेड झालो की परत आम्ही येतो राईट एट्रियम मध्ये, राईट व्हेंट्रिकल मध्ये आणि याच्यानंतर आम्ही जातो बॉडी पार्ट्स कडे. हे झालं सगळं ट्रॅव्हल पाथवे. ओके. So thank you. We'll continue another topic in next lecture. Have a nice day.